Hello everyone. Let's start chapter number 4, General Aspects of Energy Management and Energy Audit. So first one we see energy management and audit. The fundamental goal of energy management is to produce goods and provide a service with the least cost and least environmental effect. So what is the fundamental goal of energy management? Why energy management is done? Because to provided the goods, to provided the service with a minimum cost and also less affected environmental conditions and environmental things. So or without any affection of environmental things. For that purpose provided the proper goods, for that purpose provided the proper service to the customers and with a least cost. So this is the main fundamental goal of energy management. The term energy management means many things to many people. One definition of energy management. Okay. The first one, the term energy management, it is related to many things for many people. Okay, different things are present there, different works, different goals or different goods are there, which is for many peoples are present with the least cost and with the least environmental effect. So there is one definition of energy management. The definition of energy management is the judicious and effective use of energy. Okay, it is the judicious and effective use of energy to minimize profit, minimize cost and enhance competitive position. So what is a judicious? Judicious म्हणजे आपण काय म्हणूया lawful and effective use of energy to minimize profit. ओके, म्हणजेच minimize cost. आपल्याला काय करायचं आहे तर अगदी लॉफुल आणि इफेक्टिव्ह यूज ऑफ एनर्जी करायचं आहे विथ अ मिनिमम कॉस्ट अँड एनहान्स कॉम्पिटिटिव्ह पोझिशन. आणि त्याची जी काही कॉम्पिटिटिव्ह पोझिशन आहे ती फक्त आपण काय करणार आहोत, एनहान्स करणार आहोत. तर हे जे काय आहे याला आपण काय म्हणणार आहोत, एनर्जी मॅनेजमेंट म्हणणार आहोत. मिनिमम कॉस्टमध्ये जास्तीत जास्त एनर्जीचा यूज किंवा इफेक्टिव्ह यूज किंवा लॉफुल यूज करायचा आहे आणि त्याची जी कॉम्पिटिटिव्ह पोझिशन आहे ती एनहान्स करणं म्हणजेच एनर्जी मॅनेजमेंट करणं होय. So this is the first one definition of energy management. The second one or another comprehensive definition of energy management is the strategy of adjusting and optimizing energy. It is the strategy of adjust and optimize. म्हणजे ॲडजस्ट करायचं आहे आणि मग त्याचं ऑप्टिमाइज किंवा यूज करायचं आहे एनर्जीचं. युझिंग सिस्टीम अँड प्रोसिजर सो ॲज टू रिड्यूस एनर्जी रिक्वायरमेंट पर युनिट. आपण अशी सिस्टीम यूज करायची आहे की ज्याच्यामुळे अशी एक प्रोसिजर करणार आहोत की ज्याच्यामुळे रिड्यूस एनर्जी रिक्वायरमेंट पर युनिट. प्रत्येक युनिटला जी काही एनर्जी रिक्वायरमेंट आहे ती आपण कमी करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. अशी एखादी सिस्टीम किंवा प्रोसिजर अप्लाय करून ऑफ आउटपुट व्हाईल होल्डिंग कॉन्स्टंट ऑर रिड्यूसिंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्युसिंग द आउटपुट फ्रॉम दिस सिस्टीम. ओके, पर युनिट ऑफ आउटपुट व्हाईल होल्डिंग कॉन्स्टंट or reducing total cost of producing the output from the system. म्हणजे जे काही टोटल आउटपुट प्रोड्यूस होणार आहे ह्या सिस्टीममधून ह्याची जी काही पर युनिट कॉस्ट आहे ती रिड्यूस करणार आहोत आपण. जर तुमचं रिक्वायरमेंट कमी झालं तर ऑब्व्हियसली जनरेट होणारी जी काही युनिट एनर्जी आहे त्या एनर्जीचं पर युनिट कॉस्ट काय होणार आहे, रिड्यूस होणार आहे. सो टू रिड्यूस दॅट कॉस्ट, टू मिनिमाइज दॅट कॉस्ट, to reduce this cost, to minimize this cost, we require some strategy of or adjusting or optimizing the energy. काहीतरी एक स्ट्रॅटेजी पाहिजे, काहीतरी एक सिस्टीम पाहिजे, काहीतरी एक अशी सिस्टीम यूज करायची किंवा प्रोसिजर यूज करायची आहे की टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट पर युनिट जी काय आहे ती काय होणार आहे, कमीत कमी होणार आहे. अँड बिकॉज ऑफ दॅट इट्स आउटपुट, बिकॉज ऑफ इट्स कॉस्ट, जनरेटिंग कॉस्ट इज रिड्यूस्ड. Okay, so what is the second one definition? The strategy of adjusting and optimizing energy using system and procedure so as to reduce energy requirement per unit of output while holding constant or reducing total cost of producing the output from this system. Okay, so this is the definitions. This is the two definitions of energy management. So next one point it is it is the objective of energy management. So what is the objective of energy management? So first one, to achieve and maintain optimum energy procurement and utilization throughout the organization. Procurement म्हणजे खरेदी करणं,
ओके, टू अचीव अँड मेंटेन द ऑप्टिमम एनर्जी प्रोक्युरमेंट, म्हणजे अचीव करायचं आहे आणि मेंटेन ऑप्टिमम एनर्जी प्रोक्युरमेंट, जी काही ऑप्टिमम एनर्जी खरेदी करायची आहे अँड युटिलाइज थ्रू आउट द ऑर्गनायझेशन, म्हणजे ओव्हरऑल सगळ्या ऑर्गनायझेशननी ती एनर्जी काय केली पाहिजे, एक तर परचेस केली पाहिजे आणि त्याचं युटिलायझेशन केलं पाहिजे. इट इज द main objective of energy management. Second one, to minimize energy cost वेस्टेज विदाउट अफेक्टिंग प्रोडक्शन अँड क्वालिटी. आपल्याला काय करायचं आहे, तर जी काय एनर्जी कॉस्ट आहे ती एनर्जी कॉस्टसुद्धा मिनिमाइज करायची आहे. त्याचं होणारं वेस्टेज पर युनिटला जे काय वेस्टेज आहे, पर युनिटला जी काय कॉस्ट आहे, ऑल दिस थिंग्स वी हॅव टू रिड्यूस बट विदाउट अफेक्टिंग द प्रोडक्शन अँड क्वालिटी. त्याच्या प्रोडक्शनवरती त्याच्या क्वालिटीवरती कुठलाही इफेक्ट व्हायला नको. म्हणजे आपण फक्त काय करणार आहोत की जे काही यूज करतोय आपण मॅक्सिमम अमाऊंटमध्ये, जास्तीत जास्त अमाऊंटमध्ये, ड्यू टू द सम लॉसेस, ड्यू टू द सम थिंग्स, सो वी हॅव टू रिड्यूस that use per unit use. Okay, and if we reduce the use, then obviously there reduce the कॉस्ट अँड वेस्टेज. त्याचं कॉस्ट पण कमी होईल, लॉसेस कमी झाले तर वेस्टेजसुद्धा काय होणार आहेत, कमी होणार आहेत. सो थर्ड वन ऑब्जेक्टिव्ह इज टू मिनिमाइज एन्व्हायरमेंटल इफेक्ट्स. ओके, एनर्जी प्रोडक्शनचा जो काय इफेक्ट होतो आहे, जे काय एनर्जी प्रोड्यूस होणार आहे, बिकॉज ऑफ दॅट देअर इज अ डिफरंट इफेक्ट्स इन एन्व्हायरमेंट. ओके, सो वी हॅव टू अफेक्ट दॅट एन्व्हायरमेंटल इफेक्ट्स अँड फॉर दॅट पर्पज डिफरंट स्ट्रॅटेजी, डिफरंट सिस्टम्स वी हॅव टू यूज. ओके, and because of that all these things are reduced. So this is the objective of energy management. So next one point, it is a need for energy audit. So what is the need of energy audit? कशासाठी आपण energy auditing करतोय? What is the reason behind it? So there is some reason. मग काय reason आहे? In any industry, the three top operating expense are often found to be energy. कुठल्याही इंडस्ट्रीमध्ये 3 टॉप ऑपरेटिंग एक्सपेन्स आहेत, आर ऑफन फाउंड टू बी एनर्जी. कुठले आहेत मग इलेक्ट्रिकल थर्मल असतील, मग लेबर असेल, मटेरियल असेल, म्हणजे काही थर्मल इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड असेल, लेबर रिक्वायर्ड असतील, काही मटेरियल रिक्वायर्ड असेल. हे 3 एक्सपेन्स आपल्याला काय लागतात, 3 एक्सपेन्स ऑफ एनर्जी आपल्याला तिथे रिक्वायर्ड असते. इफ वन वेअर टू रिलेट दी manageability of the cost or potential cost saving in each of the above competent energy. समजा ह्याच्यात एकाच जरी आपण मॅनेजमेंट प्रॉपर केला, मॅनेज एखादे मटेरियलमध्ये, लेबरमध्ये अगदी प्रॉपर लेबरिंग ठेवलं, आपण स्किल लेबर ठेवले, तर ऑब्व्हियसली काय होणार आहे, तर कमीत कमी लेबरमध्ये आपलं जास्तीत जास्त काम होणार आहे. म्हणजे प्रत्येक गोष्टीमध्ये जर आपण एखादं मॅनेजमेंट केलं तर काय होणार आहे, त्याच्यामध्ये रिक्वायरमेंट जी आहे ती कमीत कमी होईल. समजा आता मटेरियल असेल, त्याच्यामधलं वेस्टेज आपण कमी केलं तर ऑब्व्हियसली मटेरियलची जी काही रिक्वायरमेंट आहे, स्टार्टिंग कॉस्ट आहे, ती काय होणार आहे, कमी होणार आहे. कमीत कमी लॉसेस इलेक्ट्रिकलमध्ये, थर्मलमध्ये झाले तर ऑब्व्हियसली त्याची रिक्वायरमेंट स्टार्टिंगची काय होईल, कमी होईल आणि त्यामुळे त्याची जी पर युनिट कॉस्ट आहे ती सुद्धा कमी होणार आहे. ओके, नेक्स्ट वन, of the above competent energy would invariably emerge as a top ranker, and thus energy management function constitute a strategic area for cost reduction. Energy audit will help to understand more about the way energy and fuel are used in any industry and help in identifying the area where wastage can occur and where scope of improvement exists. Okay, so ह्या सगळ्या गोष्टीचं जर मॅनेजमेंट केलं, समजा प्रॉपर फंक्शननी प्रॉपर मॅनेजमेंट केलं, तर ऑब्व्हियसली मला काय करणार आहे की कुठल्या एरियामध्ये एक्झॅक्टली वेस्टेज होतं आहे हे मला इझिली अंडरस्टँड होणार आहे. आणि हे जर इझिली अंडरस्टँड झालं तर तो जो काय वेस्टेज आहे तो मी इझिली रिड्यूस करू शकते. प्रत्येक कंपनीमध्ये जर वेस्टेज रिड्यूस केला तर इट कॅन ऑकर्स वेअर अ स्कोप ऑफ इम्प्रूव्हमेंट. ओके, त्याच्यामुळे कुठे ना कुठेतरी काय होणार आहे, तर इम्प्रूव्हमेंट होऊ शकते. ईच अँड एव्हरी डिपार्टमेंटमध्ये कुठेतरी काहीतरी वेस्टेज होत असतं. ओके, स्किल मॅक्सिमम लेबर्स असतील, मिनिमम स्किल असेल, तर ऑब्व्हियसली देअर इज अ लॅक ऑफ मॅनफोर्स, काही गरजेचं नाही आहे, देअर इज अ लॉस ऑफ मॅनफोर्स. सो वी हॅव टू reduce that loss, and this loss can be reduced by using by getting or by maximum by applying or by आपण काय करू की मॅक्सिमम स्किल लेबर त्याच्यात अप्लाय करू. मॅक्सिमम स्किल लेबर आपण जर घेतले तर ऑब्व्हियसली काय होणार आहे, त्यांचे जे काही लॉसेस आहेत ते लॉसेस रिड्यूस होणार आहेत. ओके, द एनर्जी ऑडिट वुड गिव्ह अ पॉझिटिव्ह ओरिएंटेशन टू द एनर्जी कॉस्ट रिडक्शन. एनर्जी ऑडिट वुड गिव्ह अ पॉझिटिव्ह ओरिएंटेशन टू एनर्जी कॉस्ट रिडक्शन. म्हणजे जर एनर्जी ऑडिट केलं तर ऑब्व्हियसली पॉझिटिव्ह ओरिएंटेशन काय मिळतं आपल्याला, तर एनर्जी कॉस्ट रिड्यूस होणार आहे. प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्स अँड
quality control program which are vital for production and utility activities. Such an audit program will help to keep focus and variations which occurs in the energy cost, availability and reliability of the supply, energy decided and appropriate energy maximum identify energy. ओके, समजा आपण हे असं एनर्जी ऑडिट केलं तर हे पॉझिटिव्ह ओरिएंटेशन कशाबद्दल देतं आपल्याला, तर एनर्जी कॉस्ट रिडक्शन, प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्स घेतला अँड क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम्स आपण जर अरेंज केले तर विच आर व्हायटल फॉर प्रोडक्शन अँड युटिलिटी. व्हायटल अफेक्ट कशावर होणार आहे तर त्याच्या प्रोडक्शनवरती होणार आहे, युटिलिटीवरती होणार आहे. अँड इट अचीव सच ऑडिट प्रोग्राम्स विल हेल्प्स टू कीप. असं जर प्रोग्राम आपण घेतले तर ह्याच्यामुळे कशावर फोकस जाणार आहे, अँड व्हेरिएशन्स विच ऑकर्स इन द एनर्जी कॉस्ट. जे काय एनर्जी कॉस्ट अवेलेबिलिटी आहे याच्यावरती जे काही व्हेरिएशन्स होणार आहेत ह्याच्यावरती मॅक्सिमम फोकस जाणार आहे. अँड रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाय, एनर्जी डिसाइडेड अँड अप्रोप्रिएट एनर्जी मॅक्सिमम आयडेंटिफाय एनर्जी अँड ॲप्रोप्रिएट एनर्जी मॅक्सिमम आयडेंटिफाय एनर्जी. ह्याच्यामध्ये मॅक्सिमम एनर्जी आपल्याला आयडेंटिफाय केली जाईल किंवा मॅक्सिमम एनर्जी आपल्याला मिळेल. कॉन्झर्वेशन टेक्नॉलॉजीज रेट्रोफिट फॉर एनर्जी कन्झर्वेशन इक्विपमेंट एक्सेट्रा. म्हणजे कॉन्झर्वेशन टेक्नॉलॉजीज आपण यूज केली तर काय होणार आहे तर एनर्जी कॉन्झर्वेशन इक्विपमेंट त्याच्यामध्ये आपल्याला घ्यावे लागतील आणि त्या एनर्जी कॉन्झर्वेशन इक्विपमेंटमुळे ऑब्व्हियसली एनर्जी सेव्ह होणार आहे. इन जनरल एनर्जी ऑडिट इज दी ट्रान्सलेशन ऑफ कन्व्हर्जन idea into realities by landing technical feasible solution with economic and other organizational consideration within a specified time frame. आता actual energy audit म्हणजे काय आहे तर it is a convergible idea. Okay, it is one idea into realities which is related to realities by landing technical feasible solutions. म्हणजे काहीतरी टेक्निकल फिजिबल सोल्युशन त्याच्यामधून निघेल अशा काहीतरी आयडियाज आपण तिथे ॲक्च्युअल पुट करणार आहोत आणि ज्याच्यामुळे आपली जी काही इकॉनॉमिकल कन्सिडरेशन आहे, इकॉनॉमिकल कंडिशन आहे किंवा ऑर्गनायझेशनल कन्सिडरेशन आहे ते विदिन अ स्पेसिफाईड टाईम फ्रेममध्ये काय होईल तर प्रॉपर होईल किंवा त्याची कॉस्ट कमी होईल किंवा ती जी काही इकॉनॉमिकल कंडिशन आहे ती सुधारण्याचा प्रयत्न होईल. मग अशी आयडिया कुठली असते, फॉर एक्झाम्पल समजा आपण लॅम्प बसवलेले आहेत इन एनी इन्स्टॉलेशन, तर सगळे लॅम्प जर इनकॅन्डेसेंट लॅम्प्स असतील तर ऑब्व्हियसली आपण एनर्जी ऑडिटमध्ये काय सांगू शकतो की रिप्लेस दॅट लॅम्प बाय LEDs रिसेंटली जे आलेले आहेत किंवा CFLs असतील तरी तुम्ही सांगू शकता की रिसेंटली आता जे आलेल्या LEDs आहेत त्याच्यामुळे मॅक्सिमम एनर्जी कन्झर्वेशन होतं आहे आणि मग मॅक्सिमम एनर्जी कन्झर्वेशन झालं की ऑब्व्हियसली काय होऊ शकतं त्याची कॉस्ट कमी होऊ शकते, तुम्हाला येणार त्याचं बिल कमी होऊ शकतं. सो फॉर दॅट पर्पज अशा काहीतरी आयडियाज आपण इनोव्हेटिव्ह आयडियाज किंवा किती ज्याच्यात रियालिटी आहे अशा आयडियाज तिथे काय करायच्यात फिजिबल करायच्या, तिथे एक्झिक्यूट करायच्यात अँड बिकॉज ऑफ दॅट एनर्जी कन्झर्वेशन इज डन विथ अ स्पेसिफाईड टाईम फ्रेम. एका स्पेसिफाईड टाईम फ्रेममध्ये एनर्जी ऑडिट होणार आहे. दी प्रायमरी ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ एनर्जी ऑडिट इज टू डिटरमाइन वे टू रिड्यूस एनर्जी कन्झम्पशन. आता प्रायमरी ऑडिटचं ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, प्रायमरी ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ एनर्जी ऑडिट काय आहे तर डिटरमाइन द वे टू रिड्यूस द एनर्जी कन्झम्पशन. असा वे डिटरमाइन करायचा आहे की ज्याच्यामधून एनर्जी कन्झम्पशन होईल पर युनिट ऑफ प्रोडक्ट आउटपुट. ओके, पर युनिट ऑफ प्रोडक्ट आउटपुटचं एनर्जी कन्झम्पशन झाला पाहिजे, एनर्जी कन्झम्पशन झाला पाहिजे. ऑर टू लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, त्याची कॉस्ट कमी झाली पाहिजे, ऑपरेटिंग कॉस्ट कमी झाली पाहिजे. एनर्जी ऑडिट प्रोव्हाइड अ बेंचमार्क फॉर मॅनेजिंग एनर्जी. Okay, energy audit provide a benchmark for managing energy in the organization and also provide the basis for planning a more effective use of energy throughout the organization. म्हणजे काय होणार आहे एनर्जी मॅनेजमेंट जे काय आहे किंवा मॅनेजिंग एनर्जी इन द ऑर्गनायझेशन, एखाद्या ऑर्गनायझेशनमध्ये कशी आपण एनर्जी मॅनेज करू शकतो आणि अँड प्रोव्हाइड दी बेसिस ऑफ प्लॅनिंग. आणि त्याचं जे प्लॅनिंग प्रोव्हाइड करायचं आहे की कुठल्या पद्धतीने करायचं आहे, कधी करायचं आहे, कसं करायचं आहे, काय प्रोव्हाइड करायचं आहे, काय यूज करायचं आहे, ह्या सगळ्याचं एक प्लॅनिंग असलं पाहिजे. अ मोर इफेक्टिव्ह यूज ऑफ एनर्जी थ्रू आउट द ऑर्गनायझेशन. अगदी इफेक्टिव्हली थ्रू आउट द ऑर्गनायझेशन आपण एनर्जी काय करू शकतोय, काय करणार आहोत तर यूज करणार आहोत किंवा यूज करू शकतोय. ओके, सो दिस इज द नीड ऑफ एनर्जी ऑडिट. सो बेसिकली व्हॉट इज द नीड ऑफ एनर्जी ऑडिट? फर्स्टली टू provide the system, to provide the
idea, to execute the idea. Because of that, the total cost which is required for the energy is reduced, and also total energy is required for the use for that particular plant, particular department is also reduced. Oh, because of that the output cost is reduced, and also manage the energy in such a way or in such a planning. Because of that, more effective use of energy throughout the organization, की ज्याच्यामुळे पूर्ण ऑर्गनायझेशन मध्ये अगदी इफेक्टिवली एनर्जी यूज केली जाईल, विथ कमीत कमी कॉस्ट मध्ये यूज केली जाईल, त्याचं कमीत कमी वेस्टेज होईल. या सगळ्या पर्पजसाठी आपण ॲक्च्युअली काय करतोय तर एनर्जी ऑडिट करतोय. म्हणजे इट इज द नीड ऑफ एनर्जी ऑडिट, हे मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग आहे. ओके, नेक्स्ट वन पॉइंट, इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी ऑडिट. सो टाइप ऑफ एनर्जी ऑडिट टू बी फॉर्म्ड डिपेंडिंग अपॉन. ओके, कशावरून आहे, कुठल्या गोष्टींवरून त्याची टाईप पडलेली आहेत. सो फर्स्ट वन, the function and the type of industry. Okay, so which type of function, which type of industry is there, कुठलं फंक्शन आहे, त्याचं काय आहे, नक्की कुठली इंडस्ट्री आहे, काय केलं जातं त्याच्यामध्ये, प्रोडक्शन काय आहे, त्याचं नक्की काम काय आहे. हे आता समजा आपले MSCB असेल तर ऑब्व्हियसली त्याचं फंक्शन डिफरंट राहतं आहे, आणि एखादं कपॅसिटर मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी असेल तर त्याचं फंक्शन वेगळं राहतं आहे. म्हणजे कपॅसिटर मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी काय करते तर कपॅसिटर प्रोव्हाइड करते, आणि MSCB आपलं MSCDCL किंवा जनरेटिंग एखादा प्लांट असेल तर ऑब्व्हियसली इट प्रोव्हाइड द एनर्जी. तो काय करतोय तर एनर्जी जनरेट करतोय. म्हणजे प्रत्येकाचं फंक्शन वेगळं राहतं आहे, त्यानुसार त्या इंडस्ट्रीचं मॅनेजमेंट सुद्धा डिफरंट राहणार आहे, किंवा त्या इंडस्ट्रीचं ऑडिटिंग सुद्धा डिफरंट राहणार आहे. सेकंड वन, डेप्थ टू विच फायनल ऑडिट इज नीडेड. डेप्थ टू विच फायनल ऑडिट इज नीडेड म्हणजे किती डेप्थमध्ये त्याचं फायनल ऑडिटिंग रिक्वायर्ड आहे. एडिटिंग करणं किंवा ऑडिटिंग करणं हे त्या कंपनीच्या ॲक्च्युअल यूजवरती, त्या कंपनीच्या ॲक्च्युअल प्रॉफिटवरती, त्या कंपनीच्या ॲक्च्युअल प्रोडक्शनवरती डिपेंड राहतं आहे. सो डेप्थ त्याची किती आहे हे त्या कंपनीच्या ऑब्व्हियसली टाईप्सवर डिपेंड राहणार आहे. नेक्स्ट वर, पोटेन्शियल अँड मॅग्निट्यूड ऑफ कॉस्ट रिडक्शन डिझायर्ड. तुम्हाला किती पोटेन्शियलमध्ये, किती मॅग्निट्यूडमध्ये कॉस्ट रिडक्शन करणं गरजेचं आहे, किती अमाऊंटमध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे, सेव्हिंग करायचं आहे, याच्यावरती सुद्धा एनर्जी ऑडिट डिपेंड राहणार आहे. सो thus energy audit can be classified into the following types. Okay, can be classified into following two types. First one, preliminary audit, and second one, detailed audit. So what is a preliminary audit? आता नावात आहे preliminary audit, म्हणजे आपण काय म्हणूया की स्टार्टिंग ऑडिट. प्रिलिमिनरी ॲट स्टार्टिंगचं जे असतं ते, मग त्याच्यामध्ये काय काय पॉईंट्स येणार आहेत, कुठल्या कुठल्या गोष्टी येणार आहेत. तर प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट इज रिलेटिव्हली क्विक एक्सरसाइज टू. ह्याच्यामध्ये काही क्विक एक्सरसाइज असणार आहेत, क्विक गोष्टी असणार आहेत, काही स्टार्टिंगचे पॉईंट्स असणार आहेत, बेसिक थिंग्स आर देअर. सो विच आर दिस? फर्स्ट वन, एस्टॅब्लिश एनर्जी कन्झम्पशन इन द ऑर्गनायझेशन. ओके, तुमच्या ऑर्गनायझेशनमध्ये एस्टॅब्लिश करायचं एनर्जी कन्झम्पशन. ओके, एस्टॅब्लिश एनर्जी कन्झम्पशन इन द ऑर्गनायझेशन. सेकंड वन, एस्टिमेट द स्कोप फॉर सेव्हिंग. तुम्ही एस्टिमेट करणार आहात की कुठे कुठे एनर्जी सेव्ह करू शकता, कुठे कुठे स्कोप आहे एनर्जी सेव्हिंगचा, हे एस्टिमेट करणं. नेक्स्ट वन, आयडेंटिफाय द मोस्ट लाईकली अँड द इझिएस्ट एरिया फॉर अटेन्शन. मोस्ट लाईकली एरिया कुठला आहे, मोस्ट अटेन्शन द्यायचा असा एरिया कुठला आहे, ह्या गोष्टी आपण तिथे आयडेंटिफाय करणार आहोत. म्हणजे एखादी कंपनी आहे, तिचा पॉवर फॅक्टर कमी असेल तर ऑब्व्हियसली आपण मॅक्सिमम अटेन्शन कुठे देणार आहोत तर टू इम्प्रूव्ह द पॉवर फॅक्टर, ह्या गोष्टीकडे आपण अटेन्शन देणार आहोत. सो असा कुठला एरिया आहे की जिथे आपल्याला अटेन्शन द्यायची गरज आहे ते आपण तिथे आयडेंटिफाय करायचं आहे. आयडेंटिफाय इमिडिएट एस्पेशली लो कॉस्ट इम्प्रुव्हमेंट सेव्हिंग. इम्प्रुव्हमेंट सेव्हिंग, आयडेंटिफाय इमिडिएट इम्प्रुव्हमेंट सेव्हिंग म्हणजे इमिडिएटली इम्प्रुव्हमेंट सेव्हिंग कुठं होईल, जास्तीत जास्त एनर्जी सेव्हिंग कुठं होईल, जास्तीत जास्त सेव्ह कुठे केलं जाईल कॉस्ट, ह्या गोष्टी सुद्धा आपण आयडेंटिफाय करणं गरजेचं आहे. म्हणजे नंबर ऑफ 2-3 ठिकाणी तिथे काहीतरी फॉल्ट असतील, 2-3 ठिकाणी तिथे एनर्जी लॉस होत असेल तर मॅक्सिममली कुठल्या एरियामध्ये जर मी एनर्जी ऑडिट केलं किंवा एनर्जी मॅनेजमेंट केलं तर जास्तीत जास्त इम्प्रुव्हमेंट कुठं होईल, ह्या गोष्टी सुद्धा तिथं आयडेंटिफाय करणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट वन, सेट ऑफ रेफरन्स पॉईंट. सेट ऑफ रेफरन्स पॉईंट, जो काही रेफरन्स पॉईंट आहे तो सुद्धा सेट आपल्याला फाइंड आउट करणं किंवा गरजेचं ते बघणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट वर, आयडेंटिफाय एरिया फॉर मोर डिटेल्ड स्टडी
अँड मेजरमेंट. कुठला एरिया आहे की जिथे आपल्याला जास्तीत जास्त डिटेल्ड स्टडी करणं गरजेचं आहे, जास्तीत जास्त मेजरमेंट करणं गरजेचं आहे, असा त्या कंपनीचा एखादा एरिया असेल की ज्याची आयडेंटिफिकेशन की कुठे जास्तीत जास्त स्टडी करणं गरजेचं आहे, जास्तीत जास्त मेजरमेंट करणं गरजेचं आहे, ह्या गोष्टीसुद्धा आयडेंटिफाय करणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट वन, प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट यूज एक्झिस्टिंग ऑर इझिली ऑब्टेन्ड डाटा. आता प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिटमध्ये काय असतं तर एक्झिस्टिंग जो आता आहे आणि इझिली ऑब्टेन होऊ शकतो अशा डाटावरतीच आपण एनर्जी ऑडिट करतो. जो इझिली मिळेल, इझिली आयडेंटिफाय होईल, इझिली मला डिफाईन करता येईल, इझिली एक्झिक्यूट करता येईल, अशा ज्या काही स्टेज आहेत या फक्त स्टेजला, अशा एनर्जी ऑडिटला आपण काय म्हणणार आहे, प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट असं म्हणणार आहे. सो सेकंड वन एनर्जी ऑडिट, इट इज डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट मेथडॉलॉजी. सो डिटेल, याच्या नावातच आहे डिटेल, म्हणजे ईच अँड एव्हरीथिंग आर क्लिअर, ईच अँड एव्हरीथिंग विच इज इन अ डिटेल, अगदी डिटेलमध्ये. जे नाही आहे ते एक्झिक्यूट करायचं आहे, जे नाही ते आपल्याला आयडेंटिफाय करायचं आहे, अगदी डीपमध्ये जाऊन आपल्याला त्याचा स्टडी करायचा आहे, डीपमध्ये जाऊन आपल्याला त्याचं एनर्जी ऑडिटिंग करायचं आहे. तर त्याला आपण काय म्हणणार आहे, डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट असं म्हणणार आहे. अ कॉम्प्रिहेन्सिव्ह ऑडिट प्रोव्हाइड अ डिटेल्ड एनर्जी प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशन प्लांट फॉर अ फॅसिलिटी सिन्स इट्स इव्हॅल्युएट ऑल मेजर एनर्जी युझिंग सिस्टीम. काय करतो ह्याच्यामध्ये तर कॉम्प्रिहेन्सिव्ह ऑडिट प्रोव्हाइड करायचं आहे, डिटेल्ड एनर्जी प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशन प्रोव्हाइड करायचं आहे एखाद्या प्लांटमध्ये फॉर फॅसिलिटी, की ज्याच्यामुळे आपल्याला काय होईल, इट इज इव्हॅल्युएट ऑल मेजर एनर्जी युझिंग सिस्टीम. त्या सिस्टीममध्ये ऑल मेजर एनर्जी आहे ते आपल्याला इझिली आयडेंटिफाय होईल किंवा एक्झिक्यूट होईल. दिस टाईप ऑफ ऑडिट ऑफर्स द मोस्ट ॲक्युरेट एस्टिमेट ऑफ एनर्जी. दिस टाईप ऑफ ऑडिट ऑफर द मोस्ट ॲक्युरेट एस्टिमेट ऑफ एनर्जी सेविंग अँड कॉस्ट. अगदी मोस्ट ॲक्युरेटली किती एनर्जी सेव्ह होऊ शकते, किती एनर्जी कॉस्ट त्याच्यामध्ये रिड्यूस होऊ शकते, ह्या इझिली सगळ्या गोष्टी मोस्ट ॲक्युरेटली एस्टिमेट केल्या जातात इन युअर डिटेल एनर्जी ऑडिट. इट कन्सिडर्ड दी इंटरॅक्टिव्ह इफेक्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट्स. हा काय करणार आहे तर इट कन्सिडर द इंटरॅक्टिव्ह इफेक्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट. प्रत्येक प्रोजेक्टवरती इंटरॅक्टिव्ह इफेक्ट होतात, प्रत्येक अकाउंटवरती इंटरॅक्टिव्ह इफेक्ट याचा होणार आहे. फॉर द एनर्जी यूज ऑफ ऑल मेजर इक्विपमेंट अँड इन्क्लूड डिटेल एनर्जी कॉस्ट सेविंग कॅल्क्युलेशन अँड प्रोजेक्ट कॉस्ट. टोटल आपल्या डिटेल एनर्जी कॉस्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट किती सेव्ह झालेलं आहे ह्या अगदी इझिली अँड मेजर इक्विपमेंट किंवा ॲक्युरेटली ह्या सगळ्या गोष्टी कॅल्क्युलेट केल्या जाणार आहेत. इन कॉम्प्रिहेन्सिव्ह ऑडिट वन ऑफ द की एलिमेंट इज द एनर्जी बॅलन्स. So what is the main key element? It is the energy balance. This is basis on the inventory of energy using system assumption of current operating conditions and calculation of energy use. This estimate use is then compared to utility bill charges. Okay. आता हे जे काय तुम्ही एस्टिमेशन करता, या एस्टिमेशनमध्ये ॲक्च्युअल जे काय एनर्जी सेव्हिंग होणार आहे, एनर्जी यूज केलं जाणार आहे किंवा जी काय टोटल एनर्जी कॅल्क्युलेशन केली जाणार आहे, ह्याचं कंपॅरिझन नंतर कोणाबरोबर होणार आहे तर तुमचं जे काही युटिलिटी बिल आहे, तुम्हाला येणारं ॲक्च्युअल बिल आहे, या ॲक्च्युअल बिलाबरोबर ह्याचं कंपॅरिझन केलं जाईल आणि त्याच्यावरून आयडेंटिफाय केलं जाईल किंवा इट इज इझी टू आयडेंटिफाय व्हॉट इज एक्झॅक्टली सेव्हिंग, की सेव्हिंग किती होत आहे हे इझिली आपण इथे आयडेंटिफाय करू शकतो. कारण कॅल्क्युलेट केलेलं आहे एनर्जी कॉस्ट, कॅल्क्युलेट केलेलं आहे टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट, कॅल्क्युलेट केलं टोटल एनर्जी सेव्हिंग, आणि ह्या सगळ्या गोष्टीचं कंपॅरिझन आपण काय करतोय, तुमच्या युटिलिटी बिल बरोबर कंपेअर करतोय आणि म्हणजेच आपल्याला किती सेव्हिंग होणार आहे हे प्रॉपरली, इझिली आणि ॲक्युरेटली आयडेंटिफाय होणार आहे. डिटेल एनर्जी ऑडिट इज कॅरिड आउट इन अ 3 phase. So there is a different phases in which the energy audit is carried out. That is the first one, phase 1, phase 2 and phase 3. So phase 1 म्हणजे pre-audit phase, phase 2 audit phase and phase 3 post-audit phase. So this is the 3 phases in that the energy audit is done. So there is actually 10 steps methodology for detailed energy audit, and this 10-step methodology for detailed energy audit is see in next section. Thank you.